Hello students, I am Niyati Kotecha welcoming you all to the class of Business Environment. As we have started our unit number 3 in our last lecture, we are going to start our part number 2 of unit number 3, that is Indian tax system, and we are going to start today, that is types of taxes. Okay? So in last lecture we have completed meaning of taxation, meaning of tax, and we have completed what are the various canons of good tax system. That is, what are the criterias or what are the qualities that should be in a good tax system. Okay, so let us start our unit number 3. So this is the course content of unit number 3. We have completed meaning of tax and canons of good system in our part number 1, and we are going to start its types in our part number 2. Okay, so let us start with this part number 2 with quick revision of part number 1, and then we will study types of taxes. Okay, so let us start with a quick revision of part number 1. So what is tax? What is the meaning of tax? So tax is a compulsory charge imposed by a public authority. In the words of Professor Seligman, a tax is a compulsory contribution from the person to the government to defray the expenses that are incurred in the common interest of all, without reference to special benefits conferred. That means tax is a contribution paid by the every citizen or citizen of a nation to the government, કે ગવર્મેન્ટ જે કાંઈ સુવિધાઓ આપે છે નાગરિકોને, સિટીઝન્સને, એ સુવિધાઓના એક્સપેન્સીસને પહોંચી વળવા ગવર્મેન્ટ ટેક્સ અપ્લાય કરે છે. સો એવરી સિટીઝન પે ટેક્સ એઝ ધેર કન્ટ્રીબ્યુશન ટુ ધ expenses, as their contribution to the government for the availability of such benefits. કે જે કંઈ ગવર્મેન્ટ બેનિફિટ્સ આપે છે, જે કંઈ ગવર્મેન્ટ સુવિધાઓ આપે છે, they are in common interest of all. That means કે ગવર્મેન્ટ કોઈ ફોર એક્ઝામ્પલ રોડ બનાવે છે, રસ્તાઓ બનાવે છે, તો they are in for common interest. they are not for a special purpose, કે કોઈ પર્સન ટેક્સ પે કરે છે તો એના માટે સ્પેશિયલ રોડ, એવી રીતે ના બને. we are paying tax as contribution to the government in for using such type of common amenities. Okay, so in our last lecture we have gone through canons or characteristics of good tax system. કે એક good tax system કેવી હોવી જોઈએ, કે એક આઈડિયલ ટેક્સ સિસ્ટમ કેવી હોવી જોઈએ, તો એના કેનન્સ, દેટ ઇઝ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઓર વી કેન સે ક્રાઇટેરિયાઝ, કે એક ગુડ સિસ્ટમના ક્રાઇટેરિયા કેવા હોવા જોઈએ. સો ફર્સ્ટ વન ઇઝ કેનન ઓફ ઇક્વિટી. What is canon of equity? That means a tax system should provide equality. That means જેની જેટલી એબિલિટી છે ટેક્સ પે કરવાની એટલું જ ટેક્સ પે કરે. That means canon of equity. Then canon of certainty. Government should imply the tax system which is certain. That means કે ટેક્સનો રેટ કેટલો છે, કેટલું ટેક્સ લાગશે, એની ખબર હોવી, એનું ચોક્કસ હોવું. That means canon of certainty, કે tax should be certain or tax should be known in advance to the taxpayer, કે ટેક્સપેયરને ખબર હોવી જોઈએ કે આપણે એટલો ટેક્સ પે કરવાનો છે. ધેન કેનન ઓફ કન્વીનિયન્સ. કોઈ પણ ટેક્સ પેયર હોય એને કન્વીનિયન્ટલી ટેક્સ પે કરી શકે એવી સિસ્ટમ હોવી જોઈએ. ધેન કેનન ઓફ ઇકોનોમી. ઇકોનોમી મીન્સ ટેક્સ શુડ બી પ્રોડક્ટિવ, કે જે કંઈ ગવર્મેન્ટ ટેક્સ ઇમ્પ્લાય કરે છે દેટ શુડ બી પ્રોડક્ટિવ, કે ટેક્સ કલેક્શનનો એટલો ખર્ચો ન થવો જોઈએ અને ટેક્સ કલેક્ટ થઈ જાય એ રીતે ટેક્સ કલેક્ટ કરવામાં આવે, એને કહેવાય કેનન ઓફ ઇકોનોમી. કે ઇકોનોમી દેટ મીન્સ બેનિફિશિયલ રીતે, કે ઓછા ખર્ચે ટેક્સ કલેક્ટ થઈ જાય અને એ ટેક્સ કલેક્ટ કરેલો છે એ ગવર્મેન્ટ માટે દેટ શુડ બી પ્રોડક્ટિવ, કે એ ટેક્સ જે ગવર્મેન્ટ
લેવી કરે છે, કે ગવર્મેન્ટ કલેક્ટ કરે છે બધા સિટીઝન પાસેથી, એનો કંઈક ઉપયોગ થવો જોઈએ, એનો કંઈક બેનિફિટ થવો જોઈએ. ઓકે, સો ધીસ 4 canons are given by the Adam Smith, and we have understood another 4 canons of good system is canon of elasticity. That means જેમ ગવર્મેન્ટ જરૂરિયાત હોય એ રીતે ટેક્સનો રેટ બદલાવી શકવા જોઈએ. દેટ મીન્સ ગવર્મેન્ટને જેટલી જરૂરિયાત વધારે એટલું થોડુંક ટેક્સનો રેટ વધારે, અને જો ગવર્મેન્ટને જરૂરિયાત ઓછી હોય તો તે ટેક્સનો રેટ ઘટાડી પણ શકે એવી સિસ્ટમ હોવી જોઈએ. દેટ મીન્સ ટેક્સ સિસ્ટમ શુડ બી ઇલાસ્ટિક, ટેક્સ સિસ્ટમ શુડ બી ફ્લેક્સિબલ ઇનફ કે રેટ વધી ઘટી શકે. ઓકે, ધેન કેનન ઓફ પ્રોડક્ટિવિટી, કે ટેક્સ સિસ્ટમ શુડ બી પ્રોડક્ટિવ, કે જે કંઈ ટેક્સ સિસ્ટમ છે એમાંથી જે કંઈ ટેક્સ આવે છે એનાથી જે કામ થવું જોઈએ, જે બેનિફિટ થવો જોઈએ એ થવો જોઈએ. ઓકે, ધેન કેનન ઓફ સિમ્પ્લિસિટી, ટેક્સ સિસ્ટમ શુડ બી સિમ્પલ ઇનફ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ બાય કોમન મેન, કે કોમન મેન એક આમ આદમી પણ આ ટેક્સ સિસ્ટમને સમજી શકે એવી સિસ્ટમ હોવી જોઈએ, સો દેટ કોમન મેન પણ ટેક્સ પે કરી શકે ઇઝીલી. ઓકે, ધેન કેનન ઓફ ડાયવર્સિટી, કે એક જ રેટનો ટેક્સ ન હોવો જોઈએ. ફોર એક્ઝામ્પલ ઇન્કમ ટેક્સ છે તો એક જ રેટ બધા માટે ન હોવો જોઈએ. જેની વધારે એબિલિટી એનો વધારે ટેક્સ, જેની ઓછી એબિલિટી એની માટે ઓછો ટેક્સ. સો એ રીતે અલગ અલગ ડાયવર્સિટી ઓફ ટેક્સ હોવા જોઈએ બધી વસ્તુઓ માટે. અથવા કોઈ વસ્તુ પર ટેક્સ લાગે છે, ફોર એક્ઝામ્પલ કોમોડિટી ટેક્સ, તો લક્ઝરી પ્રોડક્ટ માટે ઓબ્વિયસ છે કે વધારે ટેક્સ હોય, પણ એ જ રેટ તમે એસેન્શિયલ ગુડ્સ દેટ ઇઝ જીવન જરૂરિયાતની વસ્તુઓ માટે ઓછો ટેક્સ હોવો જોઈએ. દેટ મીન્સ કેનન ઓફ ડાયવર્સિટી, કે અલગ અલગ ટેક્સ અલગ અલગ જરૂરિયાત માટે અથવા અલગ અલગ એબિલિટી માટે હોવો જોઈએ. સો ધીસ આર ધ 8 canons ઓફ ગુડ ટેક્સ સિસ્ટમ, કે ગુડ ટેક્સ સિસ્ટમ, કે ટેક્સ એક આઈડિયલ ટેક્સ સિસ્ટમ કેવી હોવી જોઈએ, કે જ્યાં આ બધા કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઓર ક્રાઇટેરિયાઝ ઓર કેનન્સ અપ્લાય થતા હોય. ઓકે, સો લેટ અસ મૂવ ઓન ટુ ધ types of taxes. So there are various types of taxes. There are various types of taxes that are under in 3 main head. First one is classification on the basis of impact and incidence of tax. Then second one is classification on the basis of rate of tax. Then the third one is classification on the basis of method of assessment. So there are main 3 classifications of types of taxes, કે જે કાંઈ ટાઈપ્સ છે એના 3 રીતે ક્લાસિફિકેશન થઈ શકે. So let us understand the first classification, that is classification on the basis of impact and incidence of tax. So the impact of tax falls on the person who pays the tax in first instance. That means જે પર્સન પહેલી વાર જે ટેક્સ પે કરે છે એના ઉપર ટેક્સની ઇમ્પેક્ટ આવે છે. સો ફોર એક્ઝામ્પલ, when the government levies excise duty on sugar ઉપર કોઈ ગવર્મેન્ટ એક્સાઇઝ ડ્યુટી કે ટેક્સ લગાડે છે, સો ઇટ ઇઝ ફર્સ્ટ પેઇડ બાય ધ શુગર મેન્યુફેક્ચરર. તો પહેલાં શુગર મેન્યુફેક્ચરે જે કંઈ શુગર ઉપર ટેક્સ લાગે છે એ પે કરવાનો થાય. સો શુગર મેન્યુફેક્ચર ઉપર સીધી ઇમ્પેક્ટ આવી ટેક્સની. સો ધેટ મીન્સ ઇમ્પેક્ટ ઓફ ટેક્સ ફોલ્સ ઓન sugar manufacturer. But it is just possible that the producer may not finally bear the burden of the tax. એવું પણ બને કે શુગર મેન્યુફેક્ચરર પોતે ટેક્સ પે કરી લીધો એને, બટ એ ટેક્સ પે કરી લીધો એ બર્ડન પોતા ઉપર ના રાખે. એ sugar manufacturer can transfer this burden on its customer. So on the other hand, incidence of tax is the final money burden of the tax or the final resting place of the tax. કે શુગર મેન્યુફેક્ચરર જો આ ટેક્સને ટ્રાન્સફર કરે છે એના કસ્ટમરને, ધેટ મીન્સ કે શુગર મેન્યુફેક્ચરે જે કંઈ ગવર્મેન્ટને ટેક્સ પે કર્યો દેટ ઇઝ ઇમ્પેક્ટ ઓફ ટેક્સ, અને જો એ શુગર મેન્યુફેક્ચરર એ જ ટેક્સ
એના કસ્ટમર પાસેથી રિકલેક્ટ કરી લેતો તો તેને કહેવાય ઇન્સિડન્સ ઓફ ધ ટેક્સ. દેટ મીન્સ કે ફાઇનલ ઇન્સિડન્સ ઓફ ધ ટેક્સ કેના ઉપર આવ્યું? તે શુગર મેન્યુફેક્ચરરના કસ્ટમર ઉપર. So in the example of cited above, the producer of sugar passes on the burden of excise duty to the wholesaler. કે હોલસેલર કોઈ છે એનો કસ્ટમર છે એના ઉપર પાસ ઓન કરી દેશે આ એક્સાઇઝ ડ્યુટીનો ટેક્સ. સો હોલસેલર જે કાંઈ એની પાસેથી શુગર લેશે, શુગર પરચેઝ કરશે, તો એ જે કાંઈ પ્રાઇસ પે કરશે આ શુગર મેન્યુફેક્ચરને એ with tax હશે. ઓકે, ધેન હોલસેલર ઓન ટુ ધ રિટેલર, પછી હોલસેલર એ ટેક્સ રિટેલરને પાસ ઓન કરશે. ઓકે, ધેન રિટેલર ફાઇનલી પાસ ઓન ધ ટેક્સ ટુ ધ ફાઇનલ કસ્ટમર. સો ફાઇનલ કસ્ટમર જે કાંઈ પ્રાઇસ પે કરશે એ ઇન્ક્લુઝિવ ઓફ ઓલ ટેક્સીસ હશે. ફોર એક્ઝામ્પલ, thus the burden of excise duty ultimately falls on the customer. It is the consumer or customer who in the final analysis bears the burden of excise duty on sugar. This is known as incidence. કે ફાઇનલ ઇમ્પેક્ટ જેના ઉપર આવે છે એને કહેવાય ઇન્સિડન્સ, અને જ્યારે ગવર્મેન્ટ આ શુગર ઉપર ટેક્સ લગાડે છે ને એ શુગર મેન્યુફેક્ચરર જ્યારે ટેક્સ પે કરે છે એને કહેવાય ઇમ્પેક્ટ. કે પહેલાં જે કોના ઉપર ટેક્સ લાગેલો શુગર ઉપર એની ઇમ્પેક્ટ પહેલાં વહેલા કોના ઉપર આવેલી? તો કે શુગર મેન્યુફેક્ચરર ઉપર. બટ એ ટેક્સ ટ્રાન્સફર થઈને, એ ટેક્સ પાસીસ ઓન થઈને કોના ઉપર આવેલો ફાઇનલી? કસ્ટમર ઉપર. તો એને કહેવાય ઇન્સિડન્સ ઓફ ટેક્સ. ઓકે, સો ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ કસ્ટમર, આપણે ક્યાંકથી વસ્તુ લઈએ, કોઈ એક પેકેટ વસ્તુ લે, પેકેટવાળી વસ્તુ, એના ઉપર લખેલું હોય ઇન્ક્લુઝિવ ઓફ ઓલ ટેક્સીસ. કે જે આપણે વસ્તુ પરચેઝ કરીએ છીએ, ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે 10 રૂપીઝના બિસ્કિટનું પેકેટ લીધેલું, તો એમાં લખેલું હોય કે 10 રૂપીઝ, પ્રાઇઝ ઓફ ધીસ બિસ્કિટ ઇઝ 10 રૂપીઝ. કાઉન્સમાં લખેલું હોય કે ઇન્ક્લુઝિવ ઓફ ઓલ ટેક્સીસ. ધેટ મીન્સ વી આર પેઇંગ 10 રૂપીઝ એઝ અ પ્રાઇઝ ઓફ બિસ્કિટ પ્લસ taxes. Okay, so let us understand the classification of impact and incidence of tax. કે આવું impact અને incidence બે પાર્ટમાં ડિવાઇડ થાય છે. ફર્સ્ટ વન ઇઝ ડાયરેક્ટ ટેક્સ એન્ડ સેકન્ડ વન ઇઝ ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સ. ફર્સ્ટ વન ઇઝ ડાયરેક્ટ ટેક્સ એન્ડ સેકન્ડ વન ઇઝ ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સ. So let us understand this type of tax in detail. First one is A, direct tax. So a direct tax is that tax whose burden is borne by the person on whom is levied. કે ડાયરેક્ટ ટેક્સ એક એવો ટેક્સ છે કે જેના ઉપર એ ટેક્સ લાગે, જે પર્સન ઉપર જે ટેક્સ લાગે એ જ પર્સન એને ફાઇનલી બિયર કરે. એ પર્સન આ ટેક્સનો લોડ કોઈને બીજાને પાસ ના કરી શકે. જેમ આપણે આગળના એક્ઝામ્પલ ઉપર સમજ્યું કે શુગર મેન્યુફેક્ચરર હતો એ હોલસેલર ઉપર ટેક્સ પાસ કરી દે, પછી હોલસેલર હોય એ રિટેલર ઉપર ટેક્સ પાસ કરે, અને રિટેલર ફાઇનલી કસ્ટમર ઉપર ટેક્સ પાસ કરે. તો એવી રીતે ના થાય. ડાયરેક્ટ ટેક્સમાં કેવું હોય કે ડાયરેક્ટ ટેક્સ જેના ઉપર લગાડવામાં આવેલો છે એ જ ફાઇનલી પે કરે. ઓકે, so he cannot shift or transfer the burden of the tax to some another person. So J.S. Mill defines direct tax as one in which demanded from very person who is intended or desired should pay it. કે જે પર્સન ઉપર આ ટેક્સ લગાડેલો હોય એ જ પર્સને આ ટેક્સ પે કરવો પડે. They cannot transfer to another person. Thus the impact of tax, that is initial or first burden, and the incidence, that is ultimate burden of a direct tax, is on the same person. That is impact અને incidence આ એક સેમ પર્સન ઉપર આવશે. ફોર એક્ઝામ્પલ, ગવર્મેન્ટે કોઈ એક વસ્તુ પર ટેક્સ લેવી કર્યો અને જો એ ડાયરેક્ટ ટેક્સ છે તો જે કાંઈ પર્સનને એ ટેક્સ ચૂકવવાનો થાય તો એના ઉપર ફર્સ્ટ ઇમ્પેક્ટ આવેલી ટેક્સની, પ્લસ અલ્ટિમેટલી એ જ પર્સનને આ ટેક્સ પે કરવાનો છે. ધેટ પર્સન કેન નોટ શિફ્ટ
or transfer their tax burden to another one. So impact અને incidence કે final burden તે જે કાંઈ આવે છે એ આ એક જ પર્સન ઉપર આવે છે. સો દેટ ઇઝ ડાયરેક્ટ ટેક્સ કે જે કાંઈ ટેક્સનું બર્ડન હોય એ અલ્ટિમેટલી એક જ પર્સનને ચૂકવવાનું થાય. દેટ મીન્સ અ ડાયરેક્ટ ટેક્સ. સો ધ ટેક્સ પેયર ઇઝ ધ ટેક્સ બેરર. જે કાંઈ ટેક્સ પે કરે છે કોઈ પર્સન એ જ અલ્ટિમેટલી ટેક્સને બેર કરે છે. બેર મીન્સ તે જ અલ્ટિમેટલી બર્ડન ટેક્સનું લે છે, તે કોઈ બીજાને પાસ કરતું નથી. ફોર એક્ઝામ્પલ ઇન્કમ ટેક્સ, wealth tax, gift tax are the examples of direct tax. We will understand this income tax, wealth tax and gift tax in detail in our next lectures. Okay, in our coming lectures. Okay, so income tax હોય તો એક તો કોઈ પર્સનની જેટલી ઇન્કમ હોય એને જ પે કરવો પડે. એ પર્સન પોતાની ઇન્કમનો જે કાંઈ ટેક્સ હોય બીજા ઉપર ટ્રાન્સફર ના કરી શકે. સો જે ઇમ્પેક્ટ આવે છે ટેક્સની એ આ પર્સન ઉપર જ આવે છે અને જે કાંઈ ઇન્સિડન્સ થાય છે દેટ મીન્સ ફાઇનલ બર્ડન કે જે કાંઈ અલ્ટિમેટલી ટેક્સનું બર્ડન છે એ એક જ પર્સન ઉપર આવે છે. દેટ મીન્સ અ ડાયરેક્ટ ટેક્સ. ઓકે, સો લેટ અસ અન્ડરસ્ટેન્ડ વોટ ઇઝ ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સ. An indirect tax is that tax which is paid by one person but the burden of which is borne by another person. આપણે જે શુગર મેન્યુફેક્ચરરનું એક્ઝામ્પલ લીધેલું એ હતું ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સનું. The person who pays the tax in the first instance shift its burden on the another person. કે જે કાંઈ શુગર મેન્યુફેક્ચરને ગવર્મેન્ટે શુગર ઉપર ટેક્સ લગાડેલો એને શુગર મેન્યુફેક્ચરે પે કરેલો એટલે ઇમ્પેક્ટ આવેલી શુગર મેન્યુફેક્ચરરે ઉપર. પણ જ્યારે એ શુગર મેન્યુફેક્ચરે શુગર વેચી કોને? હોલસેલરને. તો એની પ્રાઇસ સાથે ટેક્સ પણ એડ કરીને એનું બર્ડન જે ટેક્સનું હતું એ શુગર મેન્યુફેક્ચરે પાસ કોને કરી દીધું? હોલસેલરને. પછી હોલસેલરે એવું જ કરેલું કે હોલસેલરને જે ટેક્સ લાગેલો શુગર મેન્યુફેક્ચરર તરફથી એ ટેક્સ અલ્ટિમેટલી કોને પાસ ઓન કરી દીધો? રિટેલરને. પછી રિટેલરને જે કંઈ પ્રાઇઝ કસ્ટમર માટે રાખેલી એમાં કઈ રાખેલી? ઇન્ક્લુઝિવ ઓફ ઓલ ટેક્સીસ. દેટ ઇઝ રિટેલરને જે હોલસેલરને ટેક્સ પે કરવો પડ્યો હતો તે અલ્ટિમેટલી રિટેલરે કસ્ટમર પાસેથી એઝ અ પ્રાઇઝ કલેક્ટ કરી લીધો. સો બર્ડન આવ્યું, એન્ટાયર બર્ડન ઇઝ ઓન ફાઇનલ કસ્ટમર. કે હા ટેક્સ શુગર ઉપર લાગેલો, શુગર મેન્યુફેક્ચર ઉપર ઇમ્પેક્ટ આવેલી, બટ ફાઇનલ બર્ડન કોણે પે કરેલું? કસ્ટમરે. સો ઇન અધર વર્ડ્સ, એન ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સ ઇઝ અ ટેક્સ the burden of which can be shifted to others. Okay, so burden of tax is transferred to sugar manufacturer to the final customer. બર્ડન કોના ઉપર આવેલું? જેને અલ્ટિમેટ પ્રાઇઝ પે કરેલી એ શુગર માટેની, ઇન્ક્લુઝિવ ઓફ ઓલ ટેક્સીસ. કે કસ્ટમરે જે ફાઇનલ પ્રાઇઝ પે કરેલી એ વિથ ટેક્સ પે કરેલી. સો ફાઇનલ બર્ડન ટેક્સનું કોના ઉપર આવ્યું? કસ્ટમર ઉપર. ઓકે, thus impact and incidence of an indirect tax are on different persons. મેં કીધું એમ કે ઇમ્પેક્ટ ભલે શુગરની કે શુગરના ટેક્સની ઇમ્પેક્ટ ભલે શુગર મેન્યુફેક્ચરર ઉપર આવેલી, પણ ઇન્સિડન્સ કોની સાથે થયું? કસ્ટમર સાથે. કે કસ્ટમરે ફાઇનલી બર્ડન લીધેલું ટેક્સનું, કે ટેક્સ ફાઇનલી પેઇડ બાય કસ્ટમર. ઓકે, ક્લિયર? So an indirect tax is levied and collected from a person who manages to pass its burden on the some another person or persons on whom the real burden of tax falls. કે કોઈ એક પર્સન અનધર પર્સનને પાસ ઓન કરી શકે એવો ટેક્સ હોય તેને કહેવાય ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સ. હેન્સ ઇન ધ કેસ ઓફ ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સીસ ધ ટેક્સ પેયર ઇઝ ધ નોટ ટેક્સ બેરર. મેં કીધું એમ કે શુગર મેન્યુફેક્ચરર પહેલાં ટેક્સ પે કરે છે ગવર્મેન્ટને શુગર ઉપરનો, બટ દે અલ્ટિમેટલી કલેક્ટ્સ ફ્રોમ ઇટ કસ્ટમર. કે કસ્ટમર પાસેથી પાછો કલેક્ટ કરી લે છે. સો ટેક્સ પેયર થયો, શુગર મેન્યુફેક્ચરર ટેક્સ પેયર છે હા, બટ ઇટ ઇઝ નોટ ટેક્સ બેરર. દેટ મીન્સ ટેક્સનો જે કંઈ ભાર છે એ અલ્ટિમેટલી કસ્ટમર સહન કરે છે, નોટ ધ શુગર મેન્યુફેક્ચરર.
Commodity taxes like excise duties and GST are generally regarded as indirect taxes as they are imposed on the producers or sellers, but their incidence falls on the customers as such taxes are wrapped up in the prices. For example, inclusive of all taxes written on the final price of goods. કે જીએસટી છે એ શુગર ઉપર જીએસટી લાગે છે તો હા એ શુગર મેન્યુફેક્ચરર પહેલાં જીએસટી ગવર્મેન્ટને પે કરશે, પછી હોલસેલર એ શુગર મેન્યુફેક્ચરરને પે કરશે જીએસટી, પછી રિટેલર એ હોલસેલરને પે કરશે જીએસટી અને ફાઇનલી કસ્ટમર છે એ રિટેલરને આ ટેક્સ પે કરશે. સો શુગર મેન્યુફેક્ચરર ટેક્સ પે કરે છે પણ એનો ટેક્સ રેપઅપ થઈ જાય છે. દેટ મીન્સ એનો ટેક્સ પાછો વળી જાય છે બાય કલેક્ટિંગ ફ્રોમ હોલસેલર. પછી હોલસેલર એ ટેક્સ કોની પાસેથી કલેક્ટ કરે છે? રિટેલર પાસેથી. અને રિટેલર અલ્ટિમેટલી કોની પાસેથી ટેક્સ કલેક્ટ કરે છે? તો કે કસ્ટમર પાસેથી. સો કસ્ટમર ઇઝ પેઇંગ ધ પ્રાઇઝ વિથ ઇન્ક્લુડિંગ ટેક્સીસ. સો કસ્ટમર જે કાંઈ પ્રોડક્ટની કે જે કંઈ વસ્તુની પ્રાઇસ પે કરે છે ઇઝ વિથ ઇન્ક્લુઝિવ ઓફ ટેક્સ. સો ફાઇનલ ઇન્સિડન્સ ઇઝ ઓન કસ્ટમર એન્ડ ઇમ્પેક્ટ જ્યારે એ ટેક્સની આવે છે શુગર મેન્યુફેક્ચરરથી સ્ટાર્ટ થાય છે. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સ કે કસ્ટમર ઇનડાયરેક્ટલી પેઇઝ ધ ટેક્સ ઓફ sugar manufacturer. Okay, so let us understand merits of direct taxes. That means direct tax ના શું મેરિટ્સ છે, શું ફાયદાઓ છે, શું બેનિફિટ્સ છે, શું એડવાન્ટેજીસ છે ડાયરેક્ટ ટેક્સીસના. ફર્સ્ટ વન ઇઝ ડાયરેક્ટ ટેક્સીસ ઓનર ધ પ્રિન્સિપલ ઓફ ઇક્વાલિટી. આપણે જોયું હતું કે જે ડાયરેક્ટ ટેક્સીસમાં કેવું થતું હતું કે જેની ઉપર ટેક્સ લાગેલો છે એ જ અલ્ટિમેટલી ટેક્સ પે કરે છે. સો આમાં ઇક્વાલિટી રહી કે જેના ઉપર ટેક્સ લાગે છે એ જ પર્સન ટેક્સ પે કરે છે ને એ જ પર્સન ઉપર બર્ડન આવે છે ટેક્સનું. ધે કેન નોટ ટ્રાન્સફર ઇટ્સ ટેક્સ ટુ અનધર પર્સન. સો આમાં ઇક્વાલિટી રહી છે કે જેની જેટલી એબિલિટી એટલો એ ટેક્સ પે કરે. ઓકે, રીચ હોય એને વધારે ટેક્સ પે કરવો પડતો હોય રાધર દેન પુઅર, કે પુઅરને ઓછો અથવા નીલ ટેક્સ પે કરવો પડે. સો ધ ડાયરેક્ટ ટેક્સીસ ઓનર ધ પ્રિન્સિપલ ઓફ ઇક્વાલિટી. ઓકે, સેકન્ડ વન ઇઝ ડાયરેક્ટ ટેક્સીસ આર મોસ્ટ સર્ટેન. ડાયરેક્ટ ટેક્સના જે કાંઈ રેટ્સ હોય એ ચોક્કસ હોય, એ એકદમ સર્ટેન હોય કે ટેક્સ પેયરને ખબર હોય કે જો આપણી ઇન્કમ આ લેવલથી આ લેવલ ઉપર જશે તો આપણને આટલો ટેક્સ લાગશે. સો એના રેટ્સ સર્ટેન હોય, નક્કી હોય અને ગવર્મેન્ટ તરફથી કમ્યુનિકેટ કરેલા હોય. થર્ડ વન ઇઝ ડાયરેક્ટ ટેક્સીસ આર પેડ ડાયરેક્ટલી ટુ ધ ગવર્મેન્ટ. કે જે કાંઈ ડાયરેક્ટ ટેક્સ પે કરવાનો છે એ સીધો ગવર્મેન્ટને પે કરવાનો છે. વેરાઝ ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સમાં કેવું હોય કે સ્ટેજીસ હોય કે કસ્ટમર હુ પેઝ ટેક્સ ટુ ધ રિટેલર, પછી રિટેલર હોલસેલરને પાસ ઓન કરે ટેક્સ, પછી હોલસેલર અલ્ટિમેટલી શુગર મેન્યુફેક્ચરરને પાસ ઓન કરે અને શુગર મેન્યુફેક્ચરર અલ્ટિમેટલી ગવર્મેન્ટને પાસ ઓન કરે તે ટેક્સ. જ્યારે ડાયરેક્ટ ટેક્સમાં તો જે પર્સન ઉપર ટેક્સ લાગેલો છે એ જ પર્સન ડાયરેક્ટલી પે કરે છે ગવર્મેન્ટને. ફોર્થ વન ઇઝ ડાયરેક્ટ ટેક્સીસ આર પ્રોડક્ટિવ ફોર ગવર્મેન્ટ. ઇટ ઇન્ક્રીઝિસ ઓટોમેટિકલી એઝ ઇન્કમ એન્ડ વેલ્થ ઓફ સિટીઝન ઇન્ક્રીઝિસ. કે આપણે જોયેલું કે ડાયરેક્ટ ટેક્સીસમાં એક્ઝામ્પલ હતું ઇન્કમ ટેક્સનું, કે ઇન્કમ ટેક્સ ઇઝ અ ડાયરેક્ટ ટેક્સ, કે જેની ઇન્કમ જેટલી ઇન્કમ એના ઉપર જે કંઈ રેટ લાગે છે દેટ મીન્સ અ ડાયરેક્ટ ટેક્સ. કે ફોર એક્ઝામ્પલ મારી ઇન્કમ વધે છે તો સામે એટલો ટેક્સ પણ વધારે પે કરવાનો થાય છે. સો ઇટ ઇઝ અ ડાયરેક્ટ ઇમ્પેક્ટ કે જેમ જેમ મારી ઇન્કમ વધે, જેમ મારી વેલ્થ વધે, જેમ મારી સંપત્તિ વધે એમ મારે વધારે ટેક્સ પે કરવાનો થાય ગવર્મેન્ટને. સો ગવર્મેન્ટને આપણી ઇન્કમ વધશે એનાથી સીધો બેનિફિટ થશે બિકોઝ ધીસ ઇઝ ધ ડાયરેક્ટ ટેક્સ. ઓકે, ફિફ્થ વન ઇઝ ડાયરેક્ટ ટેક્સીસ આર ઇલાસ્ટિક, ધેટ ઇઝ ફ્લેક્સિબલ. ડાયરેક્ટ ટેક્સીસના રેટ ચેન્જ થઈ શકે કે જો તમારી ઇન્કમ ઓછી તો તમારે ઓછો ટેક્સ પે કરવાનો, જો તમારી ઇન્કમ વધારે તો સામે એટલું વધારે ટેક્સ પે કરવાનું. સો રેટ્સ આર ડિફરન્ટ ફોર ધ ડિફરન્ટ ઇન્કમ લેવલ્સ, કે બધાની એબિલિટી પ્રમાણે ટેક્સના રેટ્સ હોય છે.
So these tax are direct tax are flexible, or we can say elastic. Sixth one is direct taxes generate civic consciousness. Every citizen is aware of direct taxes. That means જે કાંઈ ડાયરેક્ટ ટેક્સ આપણને લાગે છે અથવા ગવર્મેન્ટ જે કાંઈ ડાયરેક્ટ ટેક્સીસ લેવી કરે છે ઇન્કમ ઉપર કે વેલ્થ ઉપર, એ કોઈ સિટીઝનને ખબર હોય કે મારી જો આટલી ઇન્કમ થશે તો મારે આટલો ટેક્સ પે કરવાનો થશે. સો ઇટ ઇઝ અ સિવિક કોન્શિયસનેસ કે આપણને ખબર હોય કે આપણે ઇન્કમ ઉપર ટેક્સ પે કરવાનો છે. જ્યારે ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સમાં ઘણા કસ્ટમરને ખબર જ ના હોય કે વી આર પેઇંગ પ્રાઇઝ વિથ ટેક્સ. ઓકે, સો ડાયરેક્ટ ટેક્સ ઇઝ અવેર ઓફ એવરી સિટીઝન, કે સિટીઝન્સને ખબર હોય કે આપણે જો ઇન્કમ 5 લાખ સુધીની નથી તો આપણે 5 લાખ 0થી લઈને 5 લાખની ઇન્કમ સુધી કાંઈ જ ટેક્સ નથી. ધેર ઇઝ અ નીલ ટેક્સ, કે ટેક્સ પે કરવાનો થતો નથી. અત્યારના સ્લેબ્સ પ્રમાણે, અત્યારની ગવર્મેન્ટ્સના સ્લેબ્સ પ્રમાણે, ટેક્સના સ્લેબ પ્રમાણે 0થી લઈને 5 લાખની ઇન્કમ હોય પર એન્યુઅલ, ધેટ મીન્સ એન્યુઅલ ઇન્કમ 5 લાખ સુધીની હોય તો વી નીડ નોટ ટુ પે ધ ટેક્સીસ. ઓકે, સો આવા ડાયરેક્ટ ટેક્સની એવરી સિટીઝનને ખબર હોય કે આપણી ઇન્કમ પ્રમાણે આપણે ટેક્સ પે કરવાનો થશે. જ્યારે આવા ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સની જનરલી સિટીઝન્સને ખબર ના હોય કે જે કાંઈ આપણે અલ્ટિમેટલી પ્રાઇઝ પે કરીએ છીએ તેમાં પણ ટેક્સ આવેલો છે. ઓકે, સો જે બેનિફિટ્સ છે ડાયરેક્ટ ટેક્સના એની સામે થોડા ડીમેરિટ્સ પણ છે, દેટ મીન્સ ડિસએડવાન્ટેજીસ પણ છે. સો ફર્સ્ટ વન ઇઝ ડાયરેક્ટ ટેક્સીસ આર ટેક્સ્ડ ઓન ઓનેસ્ટી. ટેક્સ ઓન ઓનેસ્ટી, ચાન્સ ઓફ ટેક્સ ઇવેઝન. That means, for example, income tax is direct tax. That is, it is directly levied on a person's income. કે પર્સનની ઇન્કમ જેટલી હોય એના ઉપર જ ટેક્સ લાગે સીધે સીધો. સો આ ડાયરેક્ટ ટેક્સીસના કેવા ચાન્સીસ રહેશે કે લોકો ઇન્કમ છુપાવે, કે જેટલી આપણે ઇન્કમ છુપાવીએ એટલો આપણે ઓછો ટેક્સ પે કરવાનો થાય. સો આમાં આવા ટેક્સ ચોરી થવાના ચાન્સીસ વધી જાય. ઓકે, અને ડાયરેક્ટ ટેક્સીસમાં કેવું હોય કે અલ્ટિમેટલી જે કાંઈ આપણે પ્રાઇસ પે કરતા હોય એમાં આપણને ખબર પણ ના હોય કે આમાં ટેક્સ છે. કોઈ એક કસ્ટમરને ખબર પણ ના હોય કે જે આપણે પ્રાઇસ પે કરેલી છે એ વિથ ટેક્સ પે કરેલી છે. ઓકે, સો એમાં કર ચોરી કે એમાં ટેક્સ ચોરીનો કાંઈ ચાન્સ રહે નહીં. જ્યારે ડાયરેક્ટ ટેક્સીસમાં આવો ચાન્સ રહે કે લોકો પોતાની ઇન્કમ છુપાવે તો એટલું સામે ઓછું ટેક્સ ભરવાનું થાય. ઓકે, second one is it is very difficult to bring irregular income within its net. કે જ્યારે આપણે ઇન્કમ શો કરવાની થાય તો અલગ અલગ સોર્સિસથી આપણી ઇન્કમ ઘણીવાર થતી હોય, કે ઘણા લોકોની અલગ અલગ સોર્સિસ ઓફ ઇન્કમ હોય, ઘણી જગ્યાએથી ઇન્કમના સોર્સિસ હોય. તો એ બધાને નેટ ઇન્કમ, ધેટ મીન્સ કે જેટલી પ્લસ માઇનસ થઈને જ્યાંથી ઇન્કમ આવે છે તે બધી ભેગી કરીને ગવર્મેન્ટને ટેક્સ પે કરવો, ધેટ ઇઝ ડિફિકલ્ટ. ઓકે, થર્ડ વન ઇઝ ડાયરેક્ટ ટેક્સીસ આર આર્બિટરી, કે એનું કાંઈ માપ ન હોય કે કઈ રીતે ટેક્સ લાગેલો છે. ઓકે, જ્યારે ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સીસમાં એઝ પર ગુડ્સ, એઝ પર કોમોડિટીઝ પ્રમાણે ટેક્સ લાગેલા હોય. Fourth one is direct taxes may adversely influence savings and investment in the economy. For example, કોઈ પર્સનની ઇન્કમ વધે છે 5 લાખથી ઉપર, that is 5,10,000. સો હવે એને ટેક્સ પે કરવાનો થશે. હા, 5 લાખ સુધીની આવકવાળાને ટેક્સમાંથી રાહત હતી. જ્યારે 5,10,000 ઇન્કમ થઈ જશે તો કોઈ પર્સનને એમ થતું હશે કે આપણું ચલો ઇન્કમ વધેલી છે તો આપણે એટલી જે વધી ગઈ છે આ વખતે સેલરી એનું આપણે થોડુંક સેવિંગ કરશું અથવા ક્યાંક ઇન્વેસ્ટ કરશું. પણ એવું થશે નહીં, બિકોઝ હવે 5,10,000ની જે કંઈ અમાઉન્ટ છે એના ઉપર હવે આપણે ટેક્સ પે કરવો પડશે. ઓકે, સો ઇટ સમટાઇમ્સ એડવર્સલી ઇન્ફ્લુઅન્સ સેવિંગ્સ એન્ડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓફ એની પર્સન. ઓકે, so let us understand merits of indirect taxes, that is benefits of paying indirect tax. કે indirect tax ના પે કરવામાં શું આપણને બેનિફિટ થશે. ફર્સ્ટ વન ઇઝ indirect taxes are difficult to evade. that means indirect tax જે આપણે પે કરીએ છીએ એને ચોરી કરવાનો ચાન્સ ના રહે.
જ્યારે ડાયરેક્ટ ટેક્સીસમાં આપણે શું ડિમેરિટ્સમાં જોયું હતું કે કોઈ એટલી પર્સન ઇન્કમ ઓછી દેખાડે તો એને ઓછો ટેક્સ પે કરવો પડે. જ્યારે ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સીસ તો વિથ પ્રાઇઝ જ આપણે પે કરવો પડે. કે કોઈ 10 રૂપીઝનું બિસ્કિટનું પેકેટ આપણે લઈએ છીએ તો એમાં જે 10 રૂપીઝ લખેલા હોય એની પાસે શું લખેલું હોય, ઇન્ક્લુઝિવ ઓફ ઓલ ટેક્સીસ. સો વી આર પેઇંગ પ્રાઇઝ વિથ ઓલ ટેક્સીસ. સો we cannot evade or we cannot cut down tax on that. કે આપણે એમ ન કહી શકીએ હું તમને 9 જ રૂપિયા આપીશ, હું 10 રૂપિયા નહીં આપું તો આપણને બિસ્કિટનું પેકેટ ના મળે. ઓકે, સો ધેર ઇઝ ધ લેસ ઓર ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સીસ આર ડિફિકલ્ટ ટુ ઇવેડ. એને કોઈ ચોરી ના કરી શકે. ઓકે, સેકન્ડ વન ઇઝ ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સીસ આર કન્વીનિયન્ટ એઝ they are paid in very small amount. હા, ડાયરેક્ટ ટેક્સીસ કેવું હતું કે ઇન્કમ ટેક્સ હોય કે જેવી આપણી ઇન્કમ વધી એવો આપણે સામે થોડોક ટેક્સ વધારે પે કરવો પડે. જ્યારે ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સમાં આપણે પે કેવી રીતે કરતા હોય અને સ્મોલ અમાઉન્ટમાં પે કરતા હોય કે જે કંઈ વસ્તુ આપણે પરચેઝ કરી એ પ્રમાણે આપણે ટેક્સ પે કરતા હોય. આપણે ઓછી વસ્તુ પરચેઝ કરીએ તો ઓછા ટેક્સ પે કરવાનો થાય અને એ કેવી રીતે આપણે પે કરતા હોય એની ખ્યાલ ના હોય. સો દેટ ઇટ ઇઝ કન્વીનિયન્ટ કે જે આપણે પ્રાઇઝ પે કરીએ છીએ એની સાથે ટેક્સ પે થઈ જાય છે, એની માટે અલગ ટેક્સ પે કરવા જવાની જરૂર પડતી નથી. થર્ડ વન ઇઝ ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સીસ કેન બી પ્રોડક્ટિવ. ડિફરન્ટ રેટ્સ આર ચાર્જ ઓન એસેન્શિયલ ગુડ્સ ટુ લક્ઝરી પ્રોડક્ટ્સ. કે થર્ડ વન ઇઝ કે ગવર્મેન્ટ છે એ એસેન્શિયલ ગુડ્સ ઉપર ઓછો ટેક્સ લગાડશે, જ્યારે લક્ઝરી પ્રોડક્ટ્સ ઉપર એટલો વધારે ટેક્સ લગાડશે. બિકોઝ લક્ઝરી પ્રોડક્ટ્સ આર જનરલી પરચેઝડ બાય રિચ ઓર હાયર ક્લાસ ઓફ ઇકોનોમી. જ્યારે એસેન્શિયલ ગુડ્સ તો બધાને જરૂર પડવાની જ, તો એના ઉપર સામાન્ય માણસ કે કોમન મેન ઉપર એટલી ઇમ્પેક્ટ ના આવે એટલા માટે ઓછો ટેક્સ હોય, જ્યારે લક્ઝરી પ્રોડક્ટ્સ ઉપર વધારે ટેક્સ હોય. સો આવી રીતે અલગ અલગ ટેક્સના રેટથી ગવર્મેન્ટને ઇન્કમ જનરેટ થશે. ફોર્થ વન ઇઝ વન વે ટુ રીચ લાર્જર નંબર ઓફ મિડલ એન્ડ લોઅર ક્લાસ. હા, મેં તમને કીધું એમ કે ડાયરેક્ટ ટેક્સીસમાં ઇન્કમ ટેક્સનું એક્ઝામ્પલ હતું. સો ઇન્કમ ટેક્સનો સ્લેબ છે કે 0થી લઈને 5 લાખ સુધીની ઇન્કમ હોય તો તમારે ટેક્સ પે કરવાની જરૂર નથી. તો જે કાંઈ 2.5થી લઈને 5 લાખ સુધીની આવકવાળા મિડલ ક્લાસ લોકો છે એને હા ડાયરેક્ટ ટેક્સ પે કરવાનો નહીં થાય, ઇન્કમ ટેક્સ પે કરવાનો નહીં થાય, બટ એ જે કાંઈ વસ્તુઓ લેશે કે કોઈ ગુડ્સ કે સર્વિસીસ પરચેઝ કરશે તો એની જે કંઈ પ્રાઇઝ પે કરવાની થશે, હા એમાં એને ટેક્સ પે કરવો પડશે. એમાં તો લખેલું આવશે જ કે ઇન્ક્લુઝિવ ઓફ ઓલ ટેક્સીસ. જે કંઈ આપણે પ્રાઇઝ પે કરીએ છીએ એ ટેક્સ સાથે પે કરીએ છીએ. સો આ મિડલ અને લોઅર ક્લાસ જે કંઈ વસ્તુઓ પરચેઝ કરે છે એમાં તો એ નોઈંગલી ઓર અનનોઈંગલી ટેક્સ પે કરે જ છે. ઓકે, સો હેન્સ ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સીસ બ્રોડન ધ ટેક્સ બેઝ. કે ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સીસથી આપણે ગવર્મેન્ટ કેન કલેક્ટ taxes from all and each and every class of people. Okay. Fifth one is indirect taxes serve social purpose as essential goods are tax free or lower tax, while taxes on cigarettes, alcohol are heavy. That prevents the persons to consume such unhealthy products. કે essential products કે જીવન જરૂરિયાતની વસ્તુઓ હોય કે અનાજની વસ્તુઓ હોય, ફોર એક્ઝામ્પલ રાશન કે ઘઉં ચોખા કે એવી એગ્રીકલ્ચર પ્રોડક્ટ હોય એના ઉપર દે માઇટ બી ટેક્સ ફ્રી હોય કે આ વસ્તુ ઉપર ટેક્સ લાગતો જ ન હોય અથવા લાગતો હોય તો પણ ઓછા રેટથી લાગતો હોય. સો દેટ આવી વસ્તુઓ અવેલેબલ થઈ શકે ઈચ એન્ડ એવરી ક્લાસ ઓફ પીપલ કે પુઅરથી લઈને બધા ક્લાસના લોકો સુધી આવી એસેન્શિયલ ગુડ્સ દેટ ઇઝ જીવન જરૂરિયાતની વસ્તુઓ પહોંચી શકે. બટ સિગરેટ છે કે આલ્કોહોલ છે કે એવી અનહેલ્ધી પ્રોડક્ટ્સ ઉપર આવો જનરલી ટેક્સીસના રેટ બહુ હાઈ હોય, ટ્રીમેન્ડિયસ હાઈ હોય આવી અનહેલ્ધી પ્રોડક્ટ્સ ઉપર કે લોકો એને કન્ઝ્યુમ કરવાનું બંધ કરી દે કે એવું લાગે કે આની પ્રાઇસ બહુ વધારે છે કે આનો ટેક્સ બહુ વધારે છે તો આવી વસ્તુઓ પ્રોડ્યુસ કરવાનું બંધ કરી દે કોઈ મેન્યુફેક્ચરર, ઓર અલ્ટિમેટલી કોઈ કસ્ટમર છે એ આવી વસ્તુ બાય કરવાનું બંધ કરી દે કે આના ઉપર ટેક્સ વધારે લાગે છે બિકોઝ ધીસ ઇઝ ધ અનહેલ્ધી પ્રોડક્ટ.
સો આવો સોશિયલ પર્પઝ સર્વ કરવા માટે પણ ગવર્મેન્ટ ટેક્સ લગાડતી હોય છે. સો ધીસ ઓલ આર ધ બેનિફિટ્સ ઓફ ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સીસ. સો લેટ અસ અન્ડરસ્ટેન્ડ વોટ આર ધ ડીમેરિટ્સ ઓર ડિસએડવાન્ટેજીસ, કે ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સીસ શું આપણને ડિસએડવાન્ટેજ રહે. ફર્સ્ટ વન ઇઝ ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સીસ ઇઝ નોટ જસ્ટિફાઈડ એઝ રીચ એન્ડ પુઅર હેવ ટુ પે સેમ ટેક્સ. કે કોઈ આપણે 10 રૂપીઝનું પેકેટ પરચેઝ કરીએ છીએ તો કોઈ એક પુઅર કે વેરી પુઅર પર્સન આવી બિસ્કિટનું પેકેટ પરચેઝ કરે તો પણ એને ટેક્સ ક્યાંક ને ક્યાંક પે કરવો પડે, બિકોઝ પ્રાઇઝ ઇઝ ઇન્ક્લુઝિવ ઓફ ઓલ ટેક્સીસ. જ્યારે કોઈ રીચ લોકો આવી વસ્તુ પરચેઝ કરે 10 રૂપીઝની તો એને તો ટેક્સ પે કરવાનો જ હોય. સો દેર ઇઝ અ પાર્શિયાલિટી બિટવીન ધીસ, દેટ ઇઝ કે પુઅરને પણ ટેક્સ પે કરવો પડે અને રીચ તો પે કરવાના જ છે. સો આવી વસ્તુઓમાં જે કાંઈ ટેક્સ લાગે છે એનાથી ક્યાંક ને ક્યાંક જસ્ટિફાઈ નથી થતું, કે જસ્ટિસ નથી થતું. ઓકે. સેકન્ડ વન ઇઝ ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સીસ આર નોટ સર્ટેન, કે એના રેટ્સ સર્ટેન હોતા નથી. અલગ અલગ પ્રોડક્ટ્સ ઉપર અલગ અલગ ટેક્સ લાગતા હોય છે. થર્ડ વન ઇઝ કોસ્ટ ઓફ કલેક્ટિંગ ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સીસ ઇઝ મોર, કે ગવર્મેન્ટને અલગ અલગ વસ્તુ ઉપર અલગ અલગ ટેક્સ લગાડે તો એનું જે કાંઈ ટેક્સ કલેક્શન હોય એ પણ થોડું ટ્રિકી થઈ જાય ગવર્મેન્ટ માટે. તો ગવર્મેન્ટ જે કંઈક ટેક્સ કલેક્ટ કરે છે એનો પણ ખર્ચો વધી જાય. સો સામે જેટલો ટેક્સ કલેક્શનનો ખર્ચો વધી જાય તો સામે જેટલું ટેક્સ આવે તો એમાંથી ઓછો પોર્શન યુઝ કરવા માટે વધે, કારણ કે જેટલો ટેક્સ કલેક્શનનો ખર્ચો વધારે એમ સામે ટેક્સની ઇન્કમ થઈ હોય એમાંથી એ ટેક્સ કલેક્શનનો ખર્ચો બાદ થઈ જાય તો જે કંઈ વધે એ બહુ ઓછું વધે ગવર્મેન્ટ માટે. સો કોસ્ટ ઓફ કલેક્ટિંગ ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સીસ ઇઝ મોર. Then another one is indirect taxes are not much felt as they are paid as a part of price of goods and services, not a civic consciousness. કે ઘણા લોકોને ખબર પણ ના હોય કે આ પ્રાઇઝ આપણે પે કરીએ છીએ તે ઇન્ક્લુઝિવ ઓફ ટેક્સ છે, કે આપણે ટેક્સ સાથે પે કરીએ છીએ કોઈ રિટેલરને. ઓકે. સો જે કંઈ આપણે ટેક્સ પે કરીએ છીએ તો એ વિથ પ્રાઇઝ, કે 10 રૂપીઝ આપણે પે કરીએ છીએ બિસ્કિટના પેકેટ માટે તો ઘણીવાર ઘણા લોકોને ખબર પણ નથી હોતી કે વી આર પેઇંગ ઇનડાયરેક્ટલી ટેક્સ. ઓકે. સો ઇન અવર નેક્સ્ટ લેક્ચર વી આર ગોઈંગ ટુ સ્ટાર્ટ second classification, that is classification on the basis of rate of tax. Okay. So thank you so much students. Have a nice day.